Now next topic is that Edward air pump. So the Edward air pump is used to remove the air and the condensation from the condenser, and it is a wet air pump for the reciprocating type air pump આપણે એને કહી શકીએ. So the Edward air pump is consists of pistons. તમે જોઈ શકો છો એક piston બતાવેલું છે અહીંયા તમને, બરાબર, which has conical head as shown in figure, and the bottom of the pump of the is casing is also the conical shapes in order to the piston head and can be easily seated. Now the piston slide inside the barrel having a cover which has a number of તમને અલગ અલગ ડિલિવરી આ તમને જે વાલ છે તમને અહીંયા બતાવેલા જુઓ તમે, બરાબર. Now on the down stroke of the piston, જો સપોઝ આપણે વિચાર કરીએ કે આપણનો જે પણ કે સ્ટ્રોક છે ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન ની અંદર જાય, so the piston, the partially vacuum is produced above and it sincerely it since the delivery valve are closed and seated by the water, બરાબર. Now when the piston is uncover the port, અહીંયા ખાલી બે પોર્ટ A અને આ પોર્ટ B એનું આપણી માટે ઘણું બધું મહત્વ છે. So when the piston is uncovered the port A and air and condensation from the condenser is rushed into the space above the pistons, બરાબર. Now as the piston further move down, the conical part displays of the condenser which has collected in the bottom portion of the pump during the upward stroke, બરાબર. નીચેના ભાગમાં બધું શું તમારું થશે, બધું ક્રિએટ થશે, and it's into the upper portion through the port B. Port B થી પાછો ઉપરના પોર્શન ની અંદર એ બધું આવશે, બરાબર. Now when the pistons move upward, હવે શું કરશે, piston ધીરે ધીરે ઉપર જશે, so it rise the pressure slightly over that atmospheric and the delivery guard જે પણ delivery valve છે કેવા થઈ જશે, ઓપન થઈ જશે અને allow કરશે air અને જે પણ કે સિલિન્ડર ને use to release the pressure into the some flow finally to the hot well point of view, બરાબર. તો આ રીતે તમારું જે પણ Edward air pump છે વર્ક કરશે. Now the relief valve જો અહીંયા પ્રોવાઈડ કરેલું છે, the relief valve શું કામ કરે છે, it's the base of the cylinder is used to release the pressure if due to the some reason the pressure below the piston exceeds the atmospheric pressure, તો એ વખતે આ વાલ્વ તમારો ઓપન થશે. Now the specially feature of this Edward air pump is to absence of the suction valve and the bucket valve, and which is necessary to the ordinary reciprocating type of the air pump point of view, બરાબર. જો ફિગરમાં જુઓ તમે આ રીતે પણ સમજાવી શકો, આ રીતે નીચેના પોર્શન ની અંદર આવશે, દેન પાછું મૂવ થશે, પોર્ટ બી ઉપર થશે અને દેન આફ્ટર તમારું જે પણ કે લિક્વિડ છે એ તમારા હોટ વેલ સુધી આ રીતે મૂવ થશે, તો આને આપણે કહીએ છીએ એડવાર્ડ એર પંપ. Now vacuum and condenser efficiency. So the minimum absolute pressure at the steam inlet of the condenser is the saturation pressure corresponding to the temperature of the condenser steam. Minimum absolute pressure ક્યાં હોય, the steam inlet પાસે જે condenser નું છે શું હોય, તો કે saturated pressure હોય corresponding to the temperature of the condenser and steam. So this vacuum is called કેવી કહેવાય, ideal vacuum કહેવાય. Now it is the maximum vacuum that can be obtained in condensing plant with no air present at the temperature point of view, and the actual pressure in the condenser is always greater than the ideal pressure of the amount of equal to the pressure of air present in the condenser point of view. Actual pressure condenser નું કેવું હશે, always વધારે હશે, કોની કરતા, તો કે ideal pressure by the amount of equal to the pressure of air present in the condenser point of view. So vacuum efficiency કોને કહેવાય, so vacuum efficiency means of the ratio of the actual vacuum to the ideal vacuum as known as a vacuum efficiency, બરાબર. આઇડલ વેક્યુમ કોને કહેવાય, મેં સમજાવ્યું કે મિનિમમ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર હોય સ્ટીમ ઇનલેટ પાસે એને કન્ડેન્સર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે કોરોસ્પોન્ડિંગ સેચ્યુરેટ પ્રેશર જેટલું હોય ટેમ્પરેચર ઓફ ધ કન્ડેન્સર સ્ટીમ, એને શું કહીએ આપણે આઇડલ વેક્યુમ કહીએ, બરાબર. એકચ્યુઅલ તમને કેવું હંમેશા કેવું હોય, વધારે હોય કમ્પેર ટુ આઇડલ, બરાબર. સો ધ રેશિયો ઓફ ધ એકચ્યુઅલ વેક્યુમ ટુ ધ આઇડલ વેક્યુમ ઇઝ નોન એઝ અ વેક્યુમ એફિશિયન્સી, બરાબર. ઓકે, નાઉ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમને છે ને આની અંદર એક ડાલ્ટન્સનો લો, જો પાર્શિયલી જે પ્રેશરનો લો છે એ થોડોક સમજવો જરૂરી છે. સો એ શું કીધું ડાલ્ટનનો લો છે પાર્શિયલ પ્રેશર માટે, the pressure of the mixture of air and the steam is equal to the sum of the pressure which each constituent will exert if they occupy the same space by itself. Means જે partially pressure જે air અને steam નું છે તો કેટલું થાય, condenser જેટલું થાય, it means PC is equal to PA plus PA, PS, PA means શું છે partially pressure of air and the partially pressure of steam, એ કોના બરાબર હોય, તો કે આઉટલે તમારું જે પણ condenser point of view PC બરાબર તમારું હશે, બરાબર. ઓકે, સો નાઉ આપણે જો મેં તમને વાત કરી એમ, તો સેચ્યુરેટ પ્રેશર ઓફ ધ સ્ટીમ કોરસ્પોન્ડ ટુ ધ સ્ટીમ ઓફ ટેમ્પરેચર એટ ધ કન્ડેન્સર પાસે એ કેટલું હશે, સ્ટીમ પ્રેશર PS, ટોટલ પ્રેશર કેટલું હશે એર અને સ્ટીમનું મિક્સિંગ કરીને PC જેટલું, અને એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર આપણે કેના ડિમાન્ડ કરીએ છીએ, અહીંયા PB વડે કરીએ છીએ. તો આઇડલ વેક્યુમ પોસિબલ કેવું થાય, વિધાઉટ એર શું કહી શકો તમે, ટોટલ આપણે કેટલું છે PS માઇનસ PB, સોરી PB માઇનસ P, એટલે ટોટલ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર PB હોય
એમાં તમે આટલું તમે વાત કરો તમને શું મળી જાય ટોટલ કેટલી વેક્યુમ છે અંદર વિધાઉટ એર લીકેજ તમે ડિફાઇન કરી શકો. ના હવે તમને ખબર છે કે એકચ્યુઅલ વેક્યુમ જે કન્ડેન્સરની છે એર લીકેજના કારણે હશે બરાબર. તો આપણે ઓવરઓલ કેટલું હતું પીબી માઇનસ પીએસ, પણ હવે આપણે શું કરશું પીબી માઇનસ પીસી. પણ તમને પીસી મેં શું કીધું પીસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએ પ્લસ પીએસ લખી શકો અકોર્ડિંગ ટુ ડાલ્ટન લો ઓફ ધ પાર્શિયલી પ્રેશર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બરાબર. તો વેક્યુમ એફિશિયન્સી શું થાય વેક્યુમ એફિશિયન્સી આપણે પ્રીવિયસલી હમણાં જોયું રેશિયો ઓફ ધ એકચ્યુઅલ વેક્યુમ ટુ ધ આઇડલ વેક્યુમ બરાબર. તો એકચ્યુઅલ વેક્યુમ કેટલો હતો આપણી પાસે આ પીબી માઇનસ પીએ પ્લસ પીએસ અને આઇડલ કેટલું હતું પીબી માઇનસ પીએસ. તો આનું શોર્ટ ફોર્મ કરો તો પીબી માઇનસ પીસી અપોન પીબી માઇનસ પીએસ ધેટ્સ કોલ્ડ ધ વેક્યુમ એફિશિયન્સી બરાબર. નાઉ condenser efficiency. તો એ કોને કહેવાય ઇટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ ધ એકચ્યુઅલ રાઇઝ ઇન ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ કુલિંગ વોટર ટુ ધ મેક્સિમમ પોસિબલ રાઇઝ ઇન ટેમ્પરેચર ઓફ ધ કુલિંગ વોટર. એકચ્યુઅલ કેટલો રાઇઝ થાય ટેમ્પરેચરનો કુલિંગ વોટરની અંદર અને મેક્સિમમ કેટલો થઈ શકે એના રેશિયોને શું કહેવાય કન્ડેન્સર એફિશિયન્સી કહેવાય બરાબર. તો એકચ્યુઅલ રાઇઝ ટેમ્પરેચર કેમાં થાય તો કે ટીઓ માઇનસ ટી. તો ટીઓ માઇનસ ટી શું છે તો કે આઉટલેટ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ કુલિંગ વોટર અને ઇનલેટ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ કુલિંગ વોટર એ એકચ્યુઅલ હશે બરાબર. કુલિંગ વોટરનું સપોઝ આઉટલેટ ટેમ્પરેચર હોય એ વધારે જોવાનું છે કારણ કે આપણે શું કામ આપણે સ્ટીમની હીટ કોને મળી કુલિંગ વોટરને ઇનિશિયલ ઓછું હશે તે એકચ્યુઅલ રાઇઝ ટુ. હવે આઇડલમાં કેટલું થઈ શકે સો ઇનલેટ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ સ્ટીમ માઇનસ ઇનલેટ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ કુલિંગ વોટર. તો ઇનલેટ ટેમ્પરેચર સ્ટીમનું કેટલું હશે સેચ્યુએશન ટેમ્પરેચર જેટલું હશે સ્ટીમ કોરસ્પોન્ડ એકચ્યુઅલ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર ઇન ધ કન્ડેન્સર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અને જેટલું પણ આપણું ઇનલેટ ટેમ્પરેચર છે બરાબર. તો એ તમારું કેવું થઈ ગયું આઇડલ થઈ ગયું પણ એકચ્યુઅલમાં આપણું શું હોય છે આઉટલેટ માઇનસ ઇનલેટ બરાબર. તો તમને આના ઉપર તમને જે પણ કે તમારી કન્ડેન્સર જે પણ કે એફિશિયન્સી છે એ તમને ઇઝીલી મળી જશે. નાઉ નેક્સ્ટ ટોપિક છે માસ ઓફ ધ કુલિંગ વોટર રિક્વાયર્ડ. કેટલું માસ આની અંદર જોશે ઓફ ધ કુલિંગ વોટર જે પણ આપણે કન્ડેન્સર યુઝ કરીએ છીએ તો કેટલું આની અંદર માસ આપણે જોશે બરાબર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈ લઈએ MW મીન્સ ધ માસ ઓફ કુલિંગ વોટર MS ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઓફ સ્ટીમ. કન્ડેન્સ જે પણ થાય છે કન્ડેન્સર સ્ટીમનું માસ ટોટલ હીટ સ્ટીમ કમિંગ ટુ ધ કન્ડેન્સર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ H વડે ડિફાઇન કરીએ છીએ અને ટોટલ હીટ ઇન કન્ડેન્સર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. જો કન્ડેન્સર એટલે HF1 શું કામ લખીએ છીએ અહીંયા બીકોઝ આપણે તમને ખબર છે કે લિક્વિડ ફોર્મમાં આવી ગયું છે એટલા માટે બરાબર. નાઉ TI એન્ડ TZO ઇટ મીન્સ કે ઇનલેટ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ સર્ક્યુલેટિંગ વોટર અને આઉટલેટ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ સર્ક્યુલેટિંગ વોટર. નાઉ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે માસ ઓફ ધ કુલિંગ વોટર રિક્વાયર્ડ. તો આપણે એનર્જી બેલેન્સ ઇક્વેશનનો યુઝ કરશું. સો વી નો ધેટ ધ હીટ લોસ બાય ધ સ્ટીમ. સ્ટીમ કેટલી હીટ લોસ કરે છે તો કે માસ ઓફ ધ સ્ટીમ H માઇનસ HF1. H એટલે જે પણ કે સ્ટીમનું માસ હશે માઇનસ HF1 એટલે કે જેટલું અંદર આફ્ટર લોસ કર્યા પછી જેટલું રહેતું હશે એન્થાલ્પી ડિફરન્સ લીધેલો છે ઇન શોર્ટ સ્ટીમનો અને જે આફ્ટર સ્ટીમ હીટ લોસ કરે એની પછીનો બરાબર. હીટ ગેઇન કોણ કરે કુલિંગ વોટર. સો MW CW બરાબર સ્પેસિફિક હીટ આપણે ડિફાઇન કરશું વોટરની. હવે આપણું આઉટલેટ ટેમ્પરેચર હતું એનું માઇનસ ઇનલેટ ટેમ્પરેચર બરાબર. તેટલી હીટ ગેઇન કર્યું હશે બરાબર. ઇનલેટ ટેમ્પરેચર ઓછું હોય અને આઉટર વધારે હોય એટલા માટે અહીંયા ટેમ્પરેચર MCP ડેલ્ટા ટી વાળું ઇક્વેશન યુઝ કરેલું છે. બંને સરખાવી દઈએ એનર્જી બેલેન્સ ઇક્વેશન કે જેટલી પણ હીટ લોસ કરે છે એટલી જ આમાં કુલિંગ વોટર હીટ ગેઇન કરે છે એ તમે સરખાવશો તો એના ઉપર તમને જે પણ કંઈ માસ ઓફ તમારું જે પણ કંઈ વોટર કુલિંગ વોટર છે એ તમને ઇક્વેશન થશે MS H માઇનસ HF1 CW T0 માઇનસ TA. આ બધાના બેઝ ઉપરના જે ન્યુમેરિકલ છે એ આપણે હવે આગળ ફર્ધર જ્યારે પણ આપણું લેક્ચર આવશે ફિઝિકલી તમે પ્રેઝન્ટ કરશો કોલેજે ત્યારે તમને આપણા બધા આના બેઝ ઉપરના જે પણ કંઈ ન્યુમેરિકલ છે શીખવાડશે. આટલા બધા ન્યુમેરિકલ કન્ડેન્સરને કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ઓલરેડી તમે જે BME ની અંદર તમારા EME ની અંદર તમે કેલોરીમીટર ભણી ગયા છો એના બેઝ ઉપર તમે આ સ્ટીમ ટેબલના યુઝ કરીને તમે આ બધા એક્ઝામ્પલ ગણેલા જ છે. એ જ રીતે આપણે અહીંયા તમારા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના રહેશે.